اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی بری ضمانت میں 28 ستمبر تک توسیع۔ جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکلا کا شہزاد اکبر کے بیانات پر اعتراض، کہتے ہیں معاملہ ابھی زیر سماعت ہے اور شہزاد اکبر بیانات دے رہے ہیں۔ نیب نے جسمانی ریمانڈ کے دوران شہباز شریف سے کسی وعدہ معاف گواہ سے سامنا نہیں کروایا۔ شہباز شریف کے خلاف کوئی زبانی یا دستاویزی ثبوت نہیں، امجد پرویز کے دلائل۔ نیب نے کہا کہ یہ بے نامی اثاثے میرے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو مکمل بریفنگ دے سکتا ہوں۔ شہباز شریف کا فاضل جج سے مکالمہ، بولے مجھ پر بہت بھاری الزامات لگائے گئے، کہا گیا کہ میرے بچوں کے اثاثہ جات میرے ہیں، بطور وزیر اعلیٰ کرپشن کے یہ الزامات ہیں۔ آپ کے وکیل آپ کی طرف سے دلائل مکمل کر لیں گے، اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ دلائل مکمل کرنے کے بعد کر سکتے ہیں، عدالت کے ریمارکس۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ہائی کورٹ پیشی، لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد ہائی کورٹ کے باہر جمع رہی۔ کارکنوں کی ہائی کورٹ کے باہر شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی۔ ہائی کورٹ میں سیکیورٹی سخت، واٹر کینن موجود رہی، پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ عمران نذیر، امیر مقام، علی پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، ملک محمد احمد خان، خواجہ سعد رفیق، آفتاب شیرپاؤ، رانا ارشد بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ لیگی رہنماؤں نے شہباز شریف کے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں نون اور شین والی کوئی بات نہیں، گرفتاری سے رانجھا راضی ہوتا ہے تو شوق سے کر لیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں امید ہے عدالتوں سے انصاف ملے گا، ہم نہ تو پہلے گھبرائے تھے نہ اب گھبرائے ہیں، حکومت بذریعہ نیب چل رہی ہے۔ خواجہ عمران نذیر بولے پتہ نہیں حکمران کس چیز سے خوف زدہ ہیں۔ مسلم لیگ نون نے نیب کے خلاف اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا ہے۔ شہباز شریف کے خلاف نیب کارروائی آئین اور قانون کے برعکس ہے۔ ریفرنس دائر کرنے کے بعد گرفتاری کی خواہش رکھنا سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں۔ 110 فرضی گواہان بھی پیش ہو گئے، شہباز شریف خود بھی پیش ہوئے، پھر بھی گرفتاری کی خواہش محض انتقامی کارروائی اور حکومتی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے بطور مثال موجود ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کی ایف آئی اے طلبی کا معاملہ، جہانگیر ترین کی جانب سے ایف آئی اے میں جواب جمع کروا دیا گیا۔ 11 والیومز پر مبنی دستاویزات بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے حوالے۔ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز 12,000 افراد کو روزگار دے رہی ہے۔ 3 سال میں کسانوں کو 81 ارب سے زائد ادائیگیاں کی، کسانوں کو بینکنگ چینل سے شفاف ادائیگیاں کی، جہانگیر ترین کا جواب۔ سی سی پی او لاہور چارج سنبھالتے ہی تنازعات کی زد میں، سربراہ لاہور پولیس کی ماتحت فورس کے ساتھ ٹھن گئی۔ آئے روز اہلکاروں کو حوالات میں بند کروانے اور ایکشن لینے پر ماتحت پھٹ پڑے۔ کسی نے آئی جی کو تحریری شکایت کر دی تو کسی نے مورائل ڈاؤن ہونے پر استعفیٰ دے دیا۔ سی سی پی او آفس میں تعینات سوشل میڈیا کا انچارج استعفیٰ دے دیا۔ کورونا کے بعد ٹائیفائیڈ نے بھی حملہ کر دیا۔ شہر میں ٹائیفائیڈ کے مریضوں میں اضافہ، بیشتر ادویات بے اثر ہونے کے باعث علاج میں مشکلات، غیر معیاری خوراک اور آلودہ پانی سے ٹائیفائیڈ بڑھ رہا ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران کہتے ہیں شہری بیماری سے بچنے کے لیے پانی ابال کر پئیں۔ تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں مزید 19 طلباء کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ تعلیمی ادارے کھلنے سے اب تک کورونا میں مبتلا طالب علموں کی مجموعی تعداد 100 ہو چکی ہے۔ کورونا کے بعد اسموگ کا خطرہ بھی منڈلانے لگا، متعلقہ محکموں نے سر جوڑ لیے۔ جوڈیشل انوائرمنٹل کمیشن کے اجلاس میں محکموں نے وسائل کی کمی کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ سیکرٹری ماحولیات نے اسموگ کے خلاف قانون سازی نہ ہونے، سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے پرائیویٹ وہیکلز کی انسپیکشن کے لیے وسائل کی کمی کا رونا رویا۔ چیئرمین انوائرمنٹل کمیشن نے کہا ادارے موجودہ وسائل میں ذمہ داریاں پوری کریں، 2 ماہ کے لیے بھٹے بند کیے جائیں گے۔ لاہور میں پانی کی کمی اور پانی محفوظ بنانے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے پانی کے کم ریٹ پر اعتراض اٹھا دیا۔ محکمہ بلدیات نے پانی کے ضیاع کی بڑی وجہ کم ریٹس کو قرار دے دیا۔ محکمہ بلدیات نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کی سفارش کر دی۔ کمیٹی پانی کے ریٹس اور محفوظ بنانے بارے تجاویز پیش کرے گی۔ پروٹوکول ڈیوٹیوں میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کی کمی، لگژری گاڑیوں کو پروٹوکول ڈیوٹی میں استعمال کرنے کا فیصلہ، گاڑیاں مختلف محکموں سے واپس لے لی گئیں۔ سفارشات حتمی منظوری کے لیے صوبائی کابینہ کو ارسال۔ سپریم کورٹ کے نوٹس پر 30 لگژری گاڑیاں واپس لی گئیں۔ 8 لگژری گاڑیاں اب بھی محکمہ پولیس کے زیر استعمال ہیں۔ پنجاب حکومت کے پاس گاڑیوں کی کمی، ساری گاڑیاں افسران میں تقسیم یا نیلام کر دی گئیں۔ پنجاب حکومت پہلے ہی 150 گاڑیاں نیلام کر چکی ہے۔ 21 اکتوبر کو مزید 25 گاڑیاں نیلام ہوں گی۔
VIP ड्यूटी के लिए पॉल में सिर्फ 4 गाड़ियां। महकमे बल्दियात में 20 अरब रुपए की नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने का फैसला। ऐवानी वजीर आला ने महकमे खजाना को ग्रांट का इंतजाम करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ शहरों में नालियां, गलियां और सीवरेज की स्कीमें शुरू की जाएंगी। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों की सिफारिशात पर नई स्कीमों की मंजूरी देगी। लाहौर में वसीम अकरम प्लस की टीम पर खजानों की बारिश। MNAs, MPAs को म्यूनिसिपल प्रोग्राम के नाम पर फंड्स की फ्राहमी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हटकर फंड्स फ्राहम किए गए। हुकूमती अराकीन के हलकों में मंसूबों की फहरिस्त सामने आ गई। PTI अराकीन के लिए 2 अरब 3 करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया। MNAs को 5.5 करोड़, MPAs को 4.25 करोड़ दिए गए। सरकारी निर्ख पर सब्जियों की फराहमी का साबिक हुकूमत के मंसूबे का मामला। मौजूदा हुकूमत साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबों की मौतरफ। साबिक दौरे हुकूमत का कामयाब मंसूबा हुकूमत को पसंद आ गया। 17 अजला में मॉडल बाजारों के लिए फंड्स मांग लिए गए। 1 अरब 23 करोड़ 33 लाख से मॉडल बाजार कायम किए जाएंगे। दार हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज और ग्रांट ज़ाय होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि लैप्स होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी। 4 अरब 98 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। फंड से जारी मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। उधर महकमा खजाना ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 1 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। सुई नॉर्दर्न कंपनी घरेलू सारिफीन को कनेक्शन फराहम करने में नाकाम। 20 करोड़ से जायद की डिमांड नोटिस जमा, ताहम कनेक्शन ना मिल सका। 3.5 लाख सारिफीन ने करोड़ों के डिमांड नोटिस जमा कराए। मामूल और फास्ट ट्रैक पॉलिसी पर सारिफीन को डिमांड नोटिस जारी किए गए। मीटर्स ना होने से करोड़ों अदा करके भी सारिफीन दरबदर रह गए। शहरी कानून शिकन या कानून में है सुकम। गरीब की सवारी ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर। 2 रोज में ही 17,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के चालान कर डाले। ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कार्रवाई सिर्फ मॉडल रोड पर की गई। इंटरनेशनल सिविल एविएशन के CAA पर सेफ्टी से मुतालिक तहफ्फुज़ात। सिविल एविएशन अथॉरिटी को नए लाइसेंसिंग के इजरा से रोक दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट्स, इंजीनियर्स के लाइसेंस जारी करता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी से 29 सितंबर तक वजाहत तलब कर ली गई। मैट्रिक के खिताब नताइज पर सादसा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन ने नताइज की तफसीलात मांग ली। स्कूल सरबराहान मैट्रिक में कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। साइंस और आर्ट्स के नताइज की अलग अलग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। रिपोर्ट 1 हफ्ते में महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाई जाएगी। तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम सेकेंडरी स्कूल ज़िमनी इम्तिहान 7 नवंबर से शुरू होंगे। इम्तिहान के लिए दाखिला फॉर्म जमा करवाने का अमल शुरू। तलबा सिंगल फीस के साथ 28 सितंबर, 2 गुना 5 अक्टूबर और 3 गुना फीस के साथ 12 अक्टूबर तक दाखिला फॉर्म जमा करवा सकेंगे। ट्रेन्स वक्त पर पटरी पर आना भूल गईं। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेन्स घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को दोहरी अजियत का सामना। शालीमार एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट ताखीर का शिकार रही, जबकि अवाम एक्सप्रेस 4 घंटे, फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट, ग्रीन लाइन कराकरम एक्सप्रेस तेजगाम 1-1 घंटा ताखीर का शिकार रही। मुज़र सेहत खुराक तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। 34 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 8 सील। 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद। 24 को भारी जुर्माना कर दिया गया। महकमा फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 550 लीटर गैर मियारी दूध, खुले रंग तल्ख किए। गले सड़े फलों को भी तल्ख कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग या दरखास्तों का कब्रिस्तान। साइबर क्राइम विंग में अफसरान के दम दिलचस्पी से साइल दरबदर। हजारों दरखास्तें दफ्तर में फाइलों तले दबा दी गईं। 6 माह में 4776 दरखास्तें मौसूल हुईं। 6 माह में सिर्फ 91 मुकदमा दर्ज किए गए। 4685 दरखास्तें इल्तिबा का शिकार। एक्साइज में जाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से अरबों के फ्रॉड का मामला। अरबों रुपए के फ्रॉड की तहकीकात में पेशरफ्त। ऑक्शन गाड़ियों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की गई। एक्साइज अफसरान ने जाली ऑक्शन पर गाड़ियां रजिस्टर की। एंटी करप्शन में 3 अफसरान के खिलाफ गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया। ETO गुलाम रसूल और इंस्पेक्टर वहीद म्यू की गिरफ्तारी के लिए छापे। एक्साइज अफसरान ने खुर्रम गुजर के साथ मिलकर खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। उस्मान बुज़दार की तरक्याती फंड्स को बरवक्त इस्तेमाल करने की हिदायत। बोले तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। जारी स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम भी अलग बनेगा। उस्मान बुज़दार की हिदायत। वजीर आला को सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग।
वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार से चेयरमैन सी पैक कासिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सी पैक के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत। पंजाब में सी पैक प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तेफाक। शोबा ज़राअत की पायदार तरक्की के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला से सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं की भी मुलाकात हुई। रुकने पंजाब असम्बली सरदार आफ्ताब खान भी मौजूद थे। यासिर हुमायूं ने वज़ीर-ए-आला को तालीमी फ़रोग़ के लिए इक़दामात से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह अहमद। चौधरी शुजात हुसैन से सादिक संजरानी ने मुलाकात की। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, अब्दुल कादिर भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी ख़त्म करने का मंसूबा फिर शुरू। यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट के मुसद्दे पर खुफिया मीटिंग का इनेकाद। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यकसा कानून नाफिज करने के लिए एक्ट का नया मुसव्वदा तैयार करने का इंकशाफ। वाइस चांसलर्स के बजाय वज़ीर हायर एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट का चेयरमैन मुकर्रर करने की तजवीज़। एक्ट से रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को चेयरमैन को सिंडिकेट तयनात करने की शिकों को हज़फ किया जा रहा है। डीसी की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम बारे अहम इजलास। पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया गया। अफसरान ने अपने अपने इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग दी। डीसी की अफसरान पोलियो वर्कर्स को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। लाहौर बिजनेसमैन इदारा बहाली माजूरा में 4 नए मेंबरान का इजाफा। सदर परवेज मलिक ने ले बोर्ड में मजीद 4 नए मेंबरान को मुंतखब कर लिया। मुंतखब मेंबरान में शाइस्ता परवेज मलिक, अली हसन असगर, ख्वाजा शाहजेब अकरम भी शामिल। नए मेंबरान से ले बोर्ड की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। परवेज मलिक का इजलास से खिताब। नेशनल T20 कप के लिए मैच ऑफिशियल्स के पैनल का ऐलान। जमीर हैदर और फैसल आफरीदी इफ्तिताही मैच में अंपायरिंग करेंगे। इकबाल शेख रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। एहसन रजा और आसिफ जाकूब फाइनल में अंपायरिंग करेंगे। मोहम्मद जावेद रेफरी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। एलीट पैनल में शामिल तमाम 14 अंपायर्स फराइज सर अंजाम देंगे। इंटरनेशनल नात काउंसिल के ज़रिए-ए-तमाम दरगाह आलिया वारसिया इकबाल टाउन में महफिल समा का इनेकाद। मारूफ इकबाल ने अपने कलाम से समा बांध दिया। महफिल समा में सिलसिला आलिया वारसिया से वाबस्तगान ने एक कसीर तादाद में शिरकत की। पीर सैयद हुसैन महबूब गिलानी ने खिताब भी किया। नामवर इकबाल, अख्तर अता और उनके साथियों ने कलाम पेश किया। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। कल सुबह इंतखाबी मार्के का मैदान सजेगा। पियाफ फाउंडर अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। हॉल रोड पर खिदमत ग्रुप से वाबस्ता ताजरों की उम्मीदवार सलीम असगर भट्टी के एजाज में शानदार रैली। फर्नीचर मार्केट में इंतखाबी कैंपेन की। उधर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन और उम्मीदवारों ने ट्रक अड्डा रावी रोड का रुख किया। एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारान नबीर महमूद तारिक ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। और ओटीसी लाहौर चैलेंज कप, शाह कमाल क्लब और लाहौर यूनाइटेड ने अपने मैच जीत लिए। लाहौर यूनाइटेड ने मजबूत हरीफ लुधियाना जिमखाना को 5 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि शाह कमाल क्लब ने कैनन यंग स्टार क्लब को 2 विकेटों से शिकस्त दी।